Hello everyone, this is N. Gopalakrishna, lecturer in MLT from Government Junior College, Vijaypuri North, Nagarjuna Sagar. Today I am going to teach you the 7th unit of microbiology second year, that is bacteriological examination of milk, water and food. Previous class you have learnt about bacteriological examination of milk and water. In this class you are going to learn బ్యాక్టీరియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. గత క్లాసులో మీరు నీటి యందలి మరియు పాల యందలి బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట గూర్చి నేర్చుకున్నారు. ఈ క్లాసులో ఆహార పదార్థంలోని బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల గురించి నేర్చుకుంటారు. డెఫినిషన్: ద ఎగ్జామినేషన్ and processing of food for detecting the presence of causative microorganism in food samples by standard plate count is called bacteriological examination of food. ఆహార నమూనాను సేకరించి ప్రాసెస్ చేయుట ద్వారా ఆహార పదార్థమునందలి బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించు పద్ధతిని బ్యాక్టీరియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని అంటారు. ఫుడ్. Definition of food: food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Food is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The substance is ingested by an organism and assimilated by the organism's cell to provide energy, maintain life or stimulate growth. ఆహారము. ఆహారం యొక్క నిర్వచనము: జీవి జీవించుటకు మరియు జీవన క్రియలు సక్రమంగా నిర్వర్తించుట కొరకు తీసుకొను పోషకాల కలిగి ఉన్న పదార్థమును ఆహారము అని అంటారు. ఆహారము జంతు సంబంధము లేదా వృక్ష సంబంధము కావచ్చును. పోషకాహారం నందు ఈ క్రింది పోషకాలు ఉండవలెను. అవి చక్కెరలు, క్రొవ్వులు, మాంసకృతులు, విటమిన్లు మరియు మినరల్స్. జీవులు ఆహారమును స్వీకరించిన తర్వాత శరీరంలోనికి, తద్వారా కణజాలలోనికి శక్తిని అందజేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా జీవనము మరియు పెరుగుదల వంటి లక్షణాలను చూపును. Sources of contamination of food. Food contamination refers to the presence of harmful chemicals and microorganisms in the food, which can cause consumer illness. In many instances, these organisms have been introduced into the food we eat from the soil, food handlers, equipment used in food processing. Regardless of the source of the microorganisms or the reasons for their being in the food, the microbes use our food as their food and excrete waste products, results in change of food odor, taste and texture. ఆహారం కలుషితం అవడానికి గల కారకాలు. ఆహార పదార్థంలో ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు లేదా వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు కలవడం ద్వారా ఆహారం కలుషితమవుతుంది. ఇటువంటి కలుషిత ఆహారం తినడం వల్ల అనారోగ్యం జరుగును. అనేక సందర్భాలలో ఆహారం కలుషితమవడానికి గల కారణాలు: ఆహారంలో మట్టి, దుమ్ము, ధూళి పడటం మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయువారు శుభ్రత పాటించకపోవడం మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కొరకు ఉపయోగించు పరికరాలు శుభ్రంగా లేకపోవడం వలన ఆహారం కలుషితమవుతుంది. ఆహార పదార్థంలోకి సూక్ష్మజీవులు చేరిన తర్వాత మన ఆహార పదార్థమును అవి వాటి ఆహారంగా స్వీకరించి వ్యర్థ పదార్థాలను ఆహారంలోనికి విసర్జిస్తుంది. ఫలితంగా ఆహారం యొక్క వాసన, రుచి మరియు
ఆహారం యొక్క స్వరూపము పాడగును. నెక్స్ట్ ఫుడ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ఫుడ్ శాంపుల్ కలెక్షన్. Equipment required for food sampling: sterile food grade plastic bags or twist seal bags or honey bags. Laboratory request forms for food. Nitrile gloves, alcohol wipes, plastic shoe coverings, labels, insulated backpack, hair coverings, that means hair nets or hair mob caps, clean white coat, also called apron, sterile sampling utensils, those are spoon, knife and spatula. ఆహార నమూనా సేకరించుట కొరకు కావలసిన పరికరాలు: స్టెరైల్ ఫుడ్ గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్, ఆహార నమూనా కొరకు రిక్వెస్ట్ ఫాము, నైట్రైల్ గ్లవ్స్, ఆల్కహాల్ వైప్స్, ప్లాస్టిక్ షూ కవరింగ్స్, లేబుల్స్, ఇన్సులేటెడ్ బ్యాక్ ప్యాక్, హెయిర్ కవరింగ్స్ అనగా వెంట్రుకలను కవర్ చేయుట కొరకు ఉపయోగించు తొడుగులు, క్లీన్ వైట్ కోట్ లేదా యాప్రాన్, స్టెరిలైజ్ చేయబడిన స్పూన్, నైఫ్ మరియు స్పాచులా. ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫుడ్ శాంప్లింగ్. The sampling procedure may vary depending on the type of food and reason for sampling. Use new pair of disposable hand gloves for each food sampling, taking care not to contaminate the outer surface of the gloves. Use appropriate sterile utensils for sample collection. Place the food sample into a sterile food grade bag or plastic honey jar and take care not to allow the sample to make contact with the outside or top edge of the container. Label the container with the location, sample details, sender's reference, sampling officer, date and time of sampling. ఆహార నమూనా సేకరించు విధానము. ఆహారం యొక్క రకము మరియు సేకరించవలసిన కారణమును అనుసరించి ఆహార నమూనా సేకరణ వివిధ పద్ధతులలో చేస్తారు. ఆహార నమూనా సేకరించు ప్రతిసారి ఒక కొత్త డిస్పోజబుల్ హ్యాండ్ గ్లౌస్ను ఉపయోగించాలి మరియు వాటిని వేరే ఇతర కంటామినేషన్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆహార నమూనా సేకరణ కొరకు స్టెరిలైజ్ చేయబడిన పరికరాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఆహార నమూనా సేకరించిన తరువాత ఆహార నమూనాను స్టెరైల్ ఫుడ్ గ్రేడ్ బ్యాగ్ లేదా ప్లాస్టిక్ హనీ జార్లో జాగ్రత్తగా ఉంచాలి మరియు ఈ ఆహార నమూనా కంటామినేషన్ జరగకుండా జాగ్రత్తగా సీల్ చేయాలి. మరియు నమూనా కలిగి ఉన్న జార్ను లేదా బ్యాగ్ను ఈ క్రింది వివరాలతో లేబులింగ్ చేయాలి: నమూనా సేకరించిన ప్రాంతము, నమూనా యొక్క వివరాలు, ఆహార నమూనా పంపించిన వ్యక్తి యొక్క వివరాలు, ఆహార నమూనా సేకరించిన ఆఫీసర్ యొక్క వివరాలు, ఆహార నమూనా సేకరించిన తేదీ మరియు సమయము. When a secure chain of evidence is required, place the container into another sterile bag and seal with a tamper-evident tag. At least 100 grams of food sample is usually required. Record any relevant information such as the place of sampling, temperature of storage, type of packaging and type of sample.
Store samples in a cold box, preferably between 0 to 5 degrees centigrade, and taking care to keep raw foods in a separate box from ready to eat foods. If possible, hot separate from cold and return to the laboratory as soon as possible. If necessary, samples can be left in a cold box overnight or transferred to a secure fridge or cold room and submit to the lab as early as possible on the following day. ఆహారము సేకరించిన ప్రాంతం నుండి ల్యాబొరేటరీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా తరలించుటకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అన్నప్పుడు శాంపుల్ కంటైనర్ను మరొక స్టెరిలైజ్ చేయబడిన బ్యాగులో జాగ్రత్తగా ఉంచి జాగ్రత్తగా సీల్ చేయవలెను. పరీక్షించుట కొరకు సేకరించు ఆహార నమూనా 100 గ్రామ్స్ కంటే తక్కువగా ఉండకూడదు. ఆహారమును భద్రపరిచినప్పుడు ఈ క్రింది వివరాలను రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అవి ఆహార నమూనా సేకరించిన ప్రదేశము, ఆహారమును భద్రపరిచిన ఉష్ణోగ్రత మరియు ప్యాకింగ్ చేసిన విధానము మరియు సేకరించిన ఆహారం యొక్క రకము వంటి వివరాలను రికార్డులో పొందుపరచాలి. సేకరించిన ఆహార నమూనాను జాగ్రత్తగా కోల్డ్ బాక్సులలో భద్రపరచాలి మరియు అందులో ఉష్ణోగ్రత 0 నుండి 5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఉండేలా చూడాలి. ఒకవేళ సాధ్యమైతే రా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ను రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ను వేరువేరుగా భద్రపరచాలి. అదేవిధంగా వేడి ఆహార పదార్థాలను, చల్లగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను కూడా వేరువేరుగా భద్రపరచాలి మరియు సాధ్యమైనంత తొందరగా ల్యాబొరేటరీకి తరలించి ప్రాసెస్ చేయాలి. ల్యాబొరేటరీకి ఆహార పదార్థమును తరలించుట ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అనుకుంటే ఒక రాత్రి వరకు కోల్డ్ బాక్స్లో భద్రపరచవచ్చును, లేదా ఒక మంచి ఫ్రిడ్జ్లో భద్రపరచవచ్చును, లేదా కోల్డ్ స్టోరేజ్ రూమ్లో భద్రపరచవచ్చును మరియు సాధ్యమైతే అదే రోజు లేదా తర్వాత రోజు సాధ్యమైనంత తొందరగా ల్యాబొరేటరీకి తరలించవలెను. స్టాండర్డ్ ప్లేట్ కౌంట్ మెథడ్. Most food samples are solid in state and it should be suspended in water in order to perform plate count. Materials required: sterile blender container, 1 ml pipette, sterile spatula, Yugon agar pores 3, sterile empty petri dishes 3, 180 ml sterile water blank, 99 ml sterile water blank and EMB plate. స్టాండర్డ్ ప్లేట్ కౌంట్ పద్ధతి. సేకరించు ఆహార నమూనాలు ఎక్కువ శాతం ఘన పదార్థంలో ఉండును. ఇటువంటి ఘన రూపంలో ఉన్న ఆహార పదార్థాలను స్టెరిలైజ్ చేయబడిన నీటిలో కరిగించుట ద్వారా ప్లేట్ కౌంట్ పద్ధతి చేయవచ్చును. ఈ పరీక్ష కొరకు కావలసిన పరికరాలు: స్టెరిలైజ్ చేయబడిన బ్లెండర్ కంటైనర్, 1 ml పిపెట్, స్టెరైల్ స్పాచులా, యూగాన్ అగార్ పోర్స్ 3, స్టెరైల్ ఎంప్టీ పెట్రి డిషెస్ 3, 180 ml స్టెరైల్ వాటర్ బ్లాంక్, 99 ml స్టెరైల్ వాటర్ బ్లాంక్ మరియు EMB ప్లేట్. ప్రొసీజర్: take 20 grams of food sample and transfer to a sterile blender container. Add 180 ml of sterile water to the sample and blend the food for 5 minutes. Use 99 ml water blank for diluting and mix thoroughly, and then plate out samples to the following dilutions. They are 1:100, 1:1000 and 1:10,000. Pour the Yugon pores
into the plates. Take loopful of food sample from blender container and inoculate on EMB agar plate to look for coliforms. ప్రయోగ విధానము: 20 గ్రాముల ఆహార నమూనాను తీసుకొని స్టెరైల్ బ్లెండర్ కంటైనర్లోకి వేయవలెను. ఆహార నమూనాకు 180 ml స్టెరైల్ వాటర్ను కలిపి 5 నిమిషాలు బాగా కలపవలెను. 99 ml వాటర్ బ్లాంక్ను ఉపయోగించి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి ఈ క్రింది డైల్యూషన్స్ ప్రకారం నమూనాను తయారు చేయవలెను. అవి 1:100, 1:1000, 1:10,000. ఈ డైల్యూషన్స్ లోని నమూనాను EMB అగార్ మీడియంపై ఇనాక్యులేషన్ చేయవలెను. Incubate the plates at 35 degrees centigrade for 24 hours and then evaluate the plates after incubation period and count colonies and report total colony forming units for ml. ఇనాక్యులేషన్ చేయబడిన ప్లేట్లను 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద 24 అవర్స్ ఇంక్యుబేషన్ చేయవలెను. ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ పూర్తయిన తరువాత ఏర్పడిన కాలనీలను లెక్కించి టోటల్ కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్స్ ఫర్ ml యొక్క రిపోర్టును సిద్ధం చేయవలెను. And finally, look for presence of coliforms on the EMB plate by performing staining technique. చివరగా ఏర్పడిన కాలనీలలో కోలిఫామ్స్ ఉన్నాయో లేదో స్టెయినింగ్ పద్ధతి ద్వారా నిర్ధారించవలెను. ఫుడ్ పాయిజనింగ్: when someone gets sick from eating food or drink that has gone bad or is contaminated. Food poisoning is due to two reasons: poisoning by toxic agents or by infectious agents. Food infection is when the food contains bacteria or other microbes which infect the body after it is eaten. In most cases, a variety of pathogenic bacteria, virus, prions, and parasites that contaminate food. ఫుడ్ పాయిజనింగ్: ఎప్పుడైతే ఆహారం స్వీకరించిన తర్వాత అస్వస్థతకు గురవుతారో వారికి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగింది అని అంటారు. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరగడానికి ఈ 2 కారణాలు కలవు. ఒకటి, ఆహార పదార్థంలో టాక్సిక్ ఏజెంట్స్ అనగా విష పదార్థాలు కలవడం లేదా వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు కలవడం. వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు అనగా బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రయాన్స్ మరియు పరాన్నజీవులు ఆహారంలో కలియుట ద్వారా ఆహారంను పాడు చేయును, అది స్వీకరించిన వ్యక్తుల యొక్క ఆరోగ్యం కూడా పాడు చేయును. సిమ్టమ్స్: నాసియా, దట్ మీన్స్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్, అబ్డామినల్ పెయిన్, వామిటింగ్, డయేరియా, గ్యాస్ట్రోఎంటెరైటిస్, ఫీవర్ అండ్ హెడేక్. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగిన వారికి ఉండు లక్షణాలు: నాసియా అనగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్, అబ్డామినల్ పెయిన్ అనగా పొత్తి కడుపులో నొప్పి, వామిటింగ్, డయేరియా, గ్యాస్ట్రోఎంటెరైటిస్, ఫీవర్ మరియు తలనొప్పి. ఫుడ్ బోర్న్ ఇల్నెస్: డ్యూ టు కాంపైలోబాక్టర్, ఎర్సినియా, సాల్మొనెల్లా and Shigella infections are major cause of reactive arthritis which typically occurs 1 to 3 weeks after diarrheal illness. Similarly, people with liver disease are especially susceptible to infections from Vibrio vulnificus
which can be found in oysters or crabs. ఫుడ్బోర్న్ ఇల్నెస్ అనగా ఆహారము ద్వారా సంక్రమించు వ్యాధులు. మనం తీసుకున్న ఆహారంలో కాంపైలోబాక్టర్, ఎర్సీనియా, సాల్మోనెల్లా మరియు షీగెల్లా వంటి వ్యాధికారక బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నట్లయితే 1 నుంచి 3 వారాల్లో డయేరియా లక్షణాలు కనిపించి తరువాత రియాక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చును. అదేవిధంగా లివర్ వ్యాధితో బాధపడు వ్యక్తులు విబ్రియో వల్నిఫికస్ అను బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్కు సున్నితంగా ఉంటారు. ఈ బ్యాక్టీరియాలు ఆయిస్టర్స్ అనగా గుల్ల చేపలు మరియు క్రాబ్స్ అనగా పీతలలో ఎక్కువగా ఉండును. కావున ఈ లివర్ వ్యాధితో బాధపడేవారు ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలు తినకుండా ఉండాలి. పర్పసెస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైక్రోబయోలాజికల్ క్రైటీరియా ఫర్ ఫుడ్. Microbiological criteria may be used to formulate design requirements and to indicate the required microbiological status of raw materials, ingredients, and end products at any stage of the food chain as appropriate. Microbiological criteria may also be used to determine that processes are consistent with the general principles of food hygiene. ఆహారమునకు మైక్రోబయోలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయు ఉద్దేశ్యము. ఆహారమునకు మైక్రోబయోలాజికల్ పరీక్షలు నిర్వహించుట ద్వారా రా మెటీరియల్స్ అనగా ప్రాసెస్ చేయని ఆహార పదార్థంలో, ప్రాసెస్కు ఉపయోగించిన వస్తువులలో మరియు వాటి ఉత్పత్తులలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య గురించి తెలుసుకోవచ్చును. దీని ముఖ్య ఉద్దేశము నాణ్యత కలిగిన, శుభ్రత కలిగిన ఆహార పదార్థమును తయారు చేయుట మరియు అందించుట. Dear students, you have to learn some important key terms in this chapter. They are bacteriology. The branch of science dealing with bacteria and about its components is called bacteriology. Pathogen. The ability of microorganism to cause a disease is called a pathogen. Streptococcal infections. Infections caused by streptococci are called streptococcal infections. Pasteurization of milk. Boiling of milk to destroy the bacteria by Holder method and by flash method. Infection. Entry of a pathogen into host body is called infection. Plate count. This is a test for all viable bacteria in the water, milk and food sample. Dear students, ఈ చాప్టర్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలు మరియు వాటి డెఫినిషన్స్, నిర్వచనాలు మీరు నేర్చుకోవలసి ఉన్నది. అవి బ్యాక్టీరియాలజీ, బ్యాక్టీరియాల గూర్చి మరియు వాటి ఉత్పత్తుల గూర్చి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రమును బ్యాక్టీరియాలజీ అంటారు. ప్యాథోజన్, వ్యాధి కలిగించు సూక్ష్మజీవులను ప్యాథోజన్ లేదా పరాన్నజీవి అని అంటారు. స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, స్ట్రెప్టోకోకై అను బ్యాక్టీరియా కలుగజేయు ఇన్ఫెక్షన్లను స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అంటారు. పాస్చరైజేషన్ ఆఫ్ మిల్క్. పాలను మరిగించుట ద్వారా పాలలోని బ్యాక్టీరియాలను నాశనం చేయవచ్చును. అయితే ఇది 2 పద్ధతులలో చేస్తారు. 1 హోల్డర్ మెథడ్, 2 ఫ్లాష్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. వ్యాధికారక పరాన్నజీవులు అతిథేయి యొక్క శరీరంలోనికి ప్రవేశించుటను ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ప్లేట్ కౌంట్.
నీరు, పాలు మరియు ఆహార నమూనాలలోని బ్యాక్టీరియాలను కనుగొనుట కొరకు చేయు ఒక ముఖ్యమైన పరీక్షను ప్లేట్ కౌంట్ మెథడ్. Dear students, you have to learn some important short answer type questions in this chapter. They are: number 1, define bacteriology. Number 2, what is pasteurization? Number 3, define streptococcal infections. Number 4, what is pathogen? Number 5, define infection. Number 6, what is meant by food poisoning? Number 7, define phosphatase test. Number 8, mention the various tests done under bacteriological examination of water. Number 9, mention the various tests done under bacteriological examination of milk. Number 10, define bacteriological examination of food. Dear students, ఈ చాప్టర్లో కొన్ని ముఖ్యమైన షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీరు వాటిని నేర్చుకోవాలి. అవి: 1, బ్యాక్టీరియాలజీ నిర్వచింపుము. పాస్చరైజేషన్ అనగానేమి? నెంబర్ 3, స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనగానేమి? నెంబర్ 4, ప్యాథోజన్ అనగానేమి? అనగా పరాన్నజీవి అనగానేమి? నెంబర్ 5, ఇన్ఫెక్షన్ను నిర్వచింపుము. నెంబర్ 6, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అనగానేమి? నెంబర్ 7, ఫాస్ఫటేజ్ టెస్ట్ గూర్చి వ్రాయము. నెంబర్ 8, నీటిలోని బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల పేర్లు తెలుపుము. నెంబర్ 9, పాలలోని బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల పేర్లు తెలుపుము. నెంబర్ 10, ఆహార పదార్థంలోని బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల పేర్లు తెలుపుము. Dear students, in this chapter you have to learn 3 important long answer type questions. Number 1, explain about the bacteriological examination of water. Number 2, write about the bacteriological examination of milk. Number 3, explain about the bacteriological examination of food. Dear students, ఈ చాప్టర్లో 3 ముఖ్యమైన లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి: 1, నీటి యందలి బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల గూర్చి వివరించుము. నెంబర్ 2, పాలయందలి బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల గూర్చి వివరించుము. నెంబర్ 3, ఆహారమునందలి బ్యాక్టీరియాలను గుర్తించుట కొరకు చేయు పరీక్షల గూర్చి వివరించుము.